안녕하세요. 에스더입니다. 이번 시간은 그 성경의 최초의 여성인 이브에 관하여 이브의 이야기에 관하여 앞에서 이미 성경에 나온 부분들을 다루는 것들이 있지만 제가 이 책에서 지금 26쪽이 되겠는데요. 여기서부터 제가 조금 번역하도록 하겠습니다. The story of Eve holds such rich treasures for us to discover. 이브의 이야기는 우리가 발견할 만한 엄청난 그런 가치가 있는 보물, rich treasure들을 갖고 있습니다. The essence and purpose of a woman is unveiled here in the story of her creation. 여성의 본질과 목적이 여기에 그녀의 창조 이야기 속에 잘 나타나 드러나고 있습니다. These profound, eternal, mythic themes are written not just here in the coming of Eve, but in the soul of every woman after. 이 심오하고 영원하며 신비로운 미틱 주제들이 그 이브, coming of Eve, 이브가 출현하는 것에만 나타나 쓰여져 있지는 않습니다. But in the soul of every woman after. 그 후에 오게 되는 나타나는 모든 여성의 영혼 속에 있습니다. Woman is the crown of creation. 여성은 creation, 창조의 크라운입니다. 창조의 왕관, 창조의 어떤 면류관, 창조의 아주 정점이라고 표현하면 좋겠죠. The most intricate, dazzling creature on earth. 아주 복잡하면서도 아주 눈부신 그런 지구상의 earth, 지상의 그런 존재, creation, 피조물입니다. She has a crucial role to play, a destiny of her own. 그 여성은 아주 중요한 역할을 하도록 그런 역할을 가지고 있고 그녀 자신의 운명이기도 합니다. And she too bears the image of God. 여성 역시 하나님의 형상을 지니고 있습니다. But in a way that only the feminine can speak. 어떤 면에서 그것은 only 그 여성만이 말할 수 있는 그런 부분입니다. What can we learn from her? 그녀로부터 무엇을 우리가 배울 수 있을까요? God wanted to reveal something about himself. 하나님은 그 자신에 관한 어떤 것을 드러내시고 싶어 하셨습니다. So he gave us Eve. 그래서 하나님은 이브를 우리에게 주셨습니다. When you are with a woman, ask yourself. 당신이 여성과 있을 때 한번 자신에게 물어봐 주십시오. What is she telling me about God? 이 여인이 하나님에 관해 나에게 뭘 말해주고 있는가? It will open up wonders for you. 그것이 당신에게 경이로운 세계로 눈을 열어주실 겁니다. First, you will discover that God is relational to his core. 첫 번째로 여러분은 발견할 겁니다. 하나님이 그분의 중심에 relational, 어떤 관계적인 그런 분이라는 걸. That he has a heart for romance. 그는 로맨스, 어떤 로맨스 아시죠? 남녀 간의 사랑을 위한 어떤 마음을 가지고 계십니다. Second, that he longs to share adventures with us. 두 번째로 그분은 우리와 함께 어떤 모험을 함께 하기를 갈구하십니다. Adventures you cannot accomplish without him. 어떤 어드벤처냐면 여러분이 그분이 없이는 이루고 완성할 수가 없는 그런 어드벤처, 모험입니다. And finally, that God has a beauty to unveil. 마침내 하나님이 드러내실 어떤 아름다움을 갖고 계십니다. 바로 어떤 아름다움이냐면 a beauty that is captivating and powerfully redemptive.
아주 매력적이고 매혹적이면서도 엄청 그 강력한 어떤 구속적인 누군가를 구원해낼 만한 그런 아름다움입니다. Romance and relationships, the answer to loneliness. 그 로맨스와 어떤 관계성, 관계, relationships. 결국은 그게 바로 loneliness, 외로움에 대한 답입니다. Man's love is of man's life a thing apart. 'Tis a woman's whole existence. 바이런. 시인 바이런은 인류의 어떤 남성의 사랑, 사람들의 러브, 사랑은 인간의 사랑 어떤 a thing apart 어떤 것에 대한 어떤 것에 대한 사랑을 떼놓고는 안 된다는 겁니다. 다시 한번 보겠습니다. 남자의 사랑은 남자의 삶과 따로 여자의 어떤 전체적인 어떤 whole existence, 전체적인 그런 전적인 존재입니다. 글쎄요, 이거를 어떻게 이해해야 될지 다음을 보겠습니다. 바이런이 이런 말을 했는데, 그러니까 남자들의 어떤 삶과 별개로 여자 전체적인 어떤 여자의 존재, 전체적 존재. 그러니까 Eve is created because things were not right without her. Eve는 그녀 없이는 뭔가가 옳지 않았다는 것 때문에, 뭔가 바람직하지 않았다는 것 때문에 창조되었습니다. Something was not good. 뭔가가 좋지 않았습니다. It is not good for the man to be alone. Genesis chapter 2 verse 18 says, 그러니까 창세기 2장 18절에는 남자가 홀로 있는 것이 좋지 않았다라고 합니다. This just staggers us. 이것은 정말 우리를 몽롱하게 만듭니다. Staggers. Think of it. 그것에 대해 생각해 보십시오. The world is young and completely unstained. 당시 세상은 아주 젊은 영이었고, 또 뭐 하나 그 스테인, 그 무슨 스테인 아시죠? 얼룩이 뭐 무너지지 않은 전적으로 아주 퓨어한 깨끗한 그런 상태였습니다. Adam is yet in his innocence and full of glory. 아담은 아직 아주 순진무구하게 innocence 했고 순수했고 영광으로 꽉 차 있었습니다. He walks with God. 아담은 하나님과 함께 동행하고 있었고 Nothing stands between them. 아무것도 그분들 사이에 있지 않았습니다. They share something none of us has ever known. 그분들은 그 하나님과 아담은 우리들 중에 아무도 알지 못했던 어떤 그런 것들을 쉐어하고 있었습니다. Only longed for. 우리가 뭔가 갈망하는 거지만 우리는 알 수가 없는. 그렇죠. 우리가 하나님과 그렇게 동행해 보지 못했으니까요. An unbroken friendship. 절대로 깨어지지 않은 우정. Untouched by sin. 그러니까 죄에 의해서 물들지 않은 아주 엄청난 순수한 어떤 그런 우정 같은 관계가 하나님과 아담 사이에 있었죠. Yet something is not good. 그런데도 뭔가가 좋지가 않았다고요. Something is missing. 뭔가가 빠져 있었다고요. What could it possibly be? 그게 과연 무엇이었을까요? Eve였습니다. woman, 여성이었죠. femininity, 바로 여성적인 것. 와우. Talk about significance. 아주 어떤 중요성에 관해서 말해보세요. To be specific, what was not good was the fact that the man was alone. 아주 구체적으로 말한다면 남자가 홀로 있다는 그 사실이 바로 좋지가 않았다는 겁니다. It is not good for the human to be alone.
남자가 아니라 human, 인간이 홀로 있는 것이 좋지가 않았다. I shall make him a sustainer beside him. 내가 그 옆에 sustainer, 그를 유지하게 하는 자, 다시 말하면 돕는 자를 만들어야겠다. Genesis 2:18에 그렇게 나옵니다. How true this is. 이 얼마나 맞는 말입니까? Whatever else we know about women, 그 밖에 우리가 여성에 관해 아는 것이 무엇이든 간에 we know they are relational creatures to their cores. 우리는 그들의 저 중심에 정말 어떤 관계적인 그런 동물, 그런 피조물이라는 것을 압니다. While little boys are killing, 어린 소녀들이 killing one another in mock battles on the playground. 그 운동장에서 또는 놀이터에서 그 가짜로 어떤 전투를 하는 것처럼 서로 죽이고 뭐 하는 동안에 그런 그 개구장이 전쟁놀이를 하고 있는 동안에도 그러는 반면 little girls are negotiating relationships. 어린 소녀들은 보통 그 서로 이렇게 타협하고 뭐 협상하고 그런 관계를 하고 있습니다. If you want to know how people are doing, what's going on in our world. 만일 당신이 어떻게 사람들이 어떻게 행하는지를 알고 싶다면 이 세상에 우리의 세상 속을 뭔 일이 일어나고 있는지 알고 싶다면 Don't ask me, 저한테 물어보시지 마시고 Ask Stacy, 스테이시한테 물어보세요. I don't call friends and chat with them on the phone for an hour. 저는 친구들과 전화를 해서 1시간 동안 떠들고 있지는 않습니다. I can't tell you who's dating whom, whose feelings have been hurt. 저는 그 누가 데이트를 하고 있으며 또 지금 어떤 그 중에 누구의 감정이 상했는지 뭐 같은 것들을 말할 수가 없습니다. 그런 것들은 ask Stacy. 스테이시는 부인이죠. 부인한테 물어보시면 됩니다. This is so second nature, so assumed among women. 이것은 아주 어떤 second, 부차적인 그 본성입니다. 너무나 그냥 그 여성들 사이에서는 그러려니 하는 것이죠. That it goes unnoticed by them. 그들에게는 이런 일은 알아채지도 못한 채 일어납니다. They care more about relationships than just about anything else. 여자들은 그 밖에 어떤 것에 관해서보다도 이런 관계들에 관해서 더 많이 care, 관심을 갖고 돌봅니다. Radio talk show host Dennis Prager reported that when the topic of the day on his show is a macro issue, like politics or finance, his callers will be Ed, Jack, Bill, and Dave. 라디오 톡쇼의 호스트인 데니스 프레이저는 이렇게 보고합니다. 그날의 주제가, 그 쇼의 주제가 아주 거대 이슈들, 정치, 뭐 경제 이런 것이면 주로 전화를 걸어오는 사람들이 에드나 잭이나 빌이나 데이브 같은 남자들이라는 거죠. But when the topic is a micro issue involving human relationships, 그런데 그날의 주제가 아주 작은 소소한 것들이면 주로 인간의 어떤 관계에 관한 것들에 관련되어 있으면 issues like dating or faithfulness or children, 뭐 데이트라든가 데이트하기 또 뭐 그 남자가 여자에게 여자가 남자에게 한 그런 충성스러움, 그러니까 서로가 신의를 지키고 하는 그런 문제, 또 어린이 문제, 그러니까 부부간의 faithfulness는 부부간에 외도하지 않고 아마 그러는 부분을 나타내는 것이겠습니다. His callers will be Jane, John, Susan and Karen 일 것입니다. 그럴 때는 이제 여자들이 주로 전화를 걸어온다는 거죠.
We were at a neighborhood Christmas party this past December. 우리는 지난 12월 크리스마스 파티에 갔는데요. It's an annual thing. 예, 1년마다 있는 행사인데요. The only time the neighbors on our street get together. 예, 우리 이 동네에 이 거리에 사람들이 다 함께 모이는 유일한 시간입니다. The men pretty quickly became a huddle in the kitchen near the potato chips. 남자들은 재빨리 그 포테이토 칩스 근처 바로 부엌에 모여듭니다. Engaged in a passionate debate about concrete. 뭘 하면서 그러냐면 콘크리트에 관한 논쟁, 아주 열정적인 논쟁에 참여하면서 거기에 모여듭니다. I kid you not. 제가 당신을 놀리는 게 아닙니다. That was our topic of the evening. 그게 바로 그날 저녁 우리들의 주제였습니다. Concrete driveways. 그러니까 드라이브웨이 콘크리트 만드는 것, 뭐 그런 것들이요. Meanwhile, the women were in the living room talking about sex after menopause. 한편 여자들은 거실에서 모여서 폐경 후의 성생활 뭐 같은 것에 대해서 나누고 있었습니다. Most women define themselves in terms of their relationships. 대부분의 여성들은 이것들 자신들의 관계에 견지해서 정의를 내립니다. And the quality they deem those relationships to have. 바로 그들의 릴레이션십이 갖고 있는 어떤 그 질, 어떤 퀄리티를 가지고 말하고요. I am a mother, a sister, a daughter, a friend. 저는 엄마이고 누이고 또 딸이고 친구입니다. 뭐 이런 식으로 관계성에서의 자기 자신을 describe하고 정의하고요. Or I am alone. 아니면 저는 외롭습니다. 저는 혼자입니다. 뭐 I'm not seeing anyone right now. 저는 아무도 만나고 있지 않습니다. Or my children aren't calling. 제 아이들이 전화조차 하지 않습니다. Or my friends seem distant. 요즘 친구들이 좀 거리가 생긴 것 같습니다. This is not a weakness in women. 이거는 여성의 어떤 연약함이 아닙니다. It is glory. 그것이 바로 영광스러운 겁니다. A glory that reflects the heart of God. 바로 그 하나님의 마음을 보여주고 있는, 드러내고 있는, 반영하는 그런 글로리입니다. 자, 오늘 여기까지 해야 될 것 같습니다. 벌써 여기까지 다루다 보니 이제 그 다음에 God's Heart for Relationship의 부분이 나올 텐데요. 이 오늘 내용을 보면 참 여성과 남성이 다르게 지어졌고 또 그런 부분에서 여성들은 우리가 다 공감할 겁니다. 여자들이 모였을 때 나누는 대화, 심지어는 아주 어릴 때부터 지금까지 분명히 남자들과는 많은 면에서 다르죠. 바로 그렇게 각각 남자로 여자로 지어진 그 모습 속에 하나님의 두 그 양성, 남성성, 여성성, 결국은 우리를 지으신 하나님의 형상대로 우리를 지으셨으니 바로 하나님에게 있는 다 형상인 것들입니다. 하나는 여성의 모습으로, 남성의 모습으로. 그래서 우리 하나님을 우리가 생각하면 아주 엄유하시고 두렵고 떨리는 어떤 굉장히 남성적인 것 같은 그런 하나님의 모습도 있으시지만 또 굉장히 우리를 케어하시고 안타까움도 하시고 성경에 드러나 있는 하나님의 모습은 또 여성성의 모습들도 참 많이 보입니다. 결국은 하나님은 우리 여성을 하나님의 형상으로 지으셨기 때문에 너무 잘 알고 계시다는 거죠. 그리고 또 이제 이야기 앞에서 다뤄져 있는 것 같은데요. 우리가 아까 crown of the creation이라 그랬잖아요. 우리를 가장 마지막에 지으셨습니다. 창조되는 모든 것들 중에 여성을 가장 마지막에 지으셨으니 보통 가장 마지막에 짓거나 뭐 하는 것들이 가장 귀한 것일 수 있죠. 그 어떤 의미에서 여성은 아주 피너클,
하나님의 창조의 정점이라는 그런 이야기를 앞에서 다뤘던 것 같습니다. 그 모습을 보면서 굉장히 저는 감격하고 나에 대한 또 여성에 대한 우리 딸들에 대한 주변의 많은 여성들을 내가 또 바라봐야 하는 여성으로서의 시각 어떤 그런 것들이 더 구체적으로 존귀하게 아름답게 보여졌습니다. 굉장히 valuable한 우리들을 하나님이 지으셨구나 해서 감사했습니다. 자, 오늘은 여기까지 다루고 또 다음에 어떤 내용들을 작가가 말하고 계실지 궁금해집니다. 여러분과 함께 번역하면서 또 나눠보겠습니다. 부족하지만 이런 시간들을 가질 수 있어서 저는 참 행복합니다. 감사합니다. 다음에 뵙겠습니다.